सतगुरु पातशाह जी ने जो अज पावन उपदेश हुक्मनामे के रूप के बख्शिश किया है, ये अज का पावन फरमान सोही राग के अंदर गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी की पावन पवित्र रसना तो उचारण किया होया श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी के पावन पवित्र अंग 743 के उपर आरंभ होंदा है। 744 अंग के इस पावन शब्द की संपूर्णता है। सतगुरु महाराज पातशाह बख्शिश रहमत करन आप संगत असीस बख्शो। गुरमर्यादा के अनुसार गुरमत की रोशनी के अंदर इस पावन बचनों के विचार साझे कर सकिए। आप जितने भी सतगुरां की हजूरी में जुड़ के बैठे हो, आओ सतगुरु महाराज जी के चरणों च हाजरी लगवाना करी बड़े ही अदब प्यार सत्कार के नाल रसना नूं करो पवित्र, उचारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। फिर सारे करो जी कृपा, आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सोही महला पंजवा। बहती जात कदे दृष्ट ना धारत। सतगुरु महाराज पातशाह जी इस पावन पंक्ति के अंदर फरमान कर रहे हैं। सतगुरु महाराज कहते हैं कि हे जीव, आ जिहड़ी तेरी उम्र है, तेरी औध है, ये लंघती पई है, तुरती पई है। और सतगुरु महाराज आगाह करते हैं, कहते दृष्ट ना धारत, तू कदे भी ये सोचण का यतन नहीं करता पिया कि ये लंघती तुरी जा रही है। जिवें सतगुरु महाराज पातशाह जी कहते हैं ना कि नदियां वाह विशुनिया मेला संजोगी राम। एक बारी जिहड़ा पानी नदी दे विचों अगे लंघ जाता है, वो कदी परत के वापस नहीं आता। एक बार दा लंघिया पानी सतगुरु महाराज कहते वापस नहीं आ सकता। और इत्थों तक सतगुरु महाराज कहते ने दुद्धां थनी ना आवे। इत्थों तक सतगुरु महाराज कहते ने मझ गां दा दुੱਧ चोलो तो परत के उन्होंने थना दे विच नहीं तुसीं पा सकते। सतगुरु महाराज कहते आ जिंदगी, आ औध, आ उम्र तुसीं देखदे हो। कहते एक एक सवास करके ना सतगुरु महाराज पातशाह कहते ये जिंदगी जिहड़ी आ ये खत्म होंदी पई है। शरीर जिहड़ा है ना दिन प्रति दिन ये मौत वाले पासे नूं जांदा पिया है। और जीव जिहड़ा है सतगुरु महाराज कहते ये मन्नण नूं नहीं तैयार हैगा कि मैं एक दिन मरना है, खत्म होना है। सतगुरु महाराज कहते ने बहती जात, ये नदी दे वांग जिवें पानी चलदा पिया है। सतगुरु महाराज पातशाह कहते बस उस तरह तेरी उम्र चली जाती है, लंघदी पई। छिन छिन औध बिहात है, फूटे कट जो पानी। सतगुरु महाराज पातशाह कहते ने ये जिस दिन का असल दे विच जीवन मिलिया, असीं इहनूं 3 पड़ावां दे विच गिनदे आ। जन्म तो पहलों वाले असी पड़ाव नूं नहीं चलो मानते, असी कहते जन्म होया, बचपन नूं असी गिन लिया। दूसरा असी गिनते हैं जवानी नूं, तीसरा बुढ़ापे नूं। सतगुरु महाराज कहते ने ये तां हकीकत संसार दे विच के मौत वर्गा जिहड़ा समा है वो हरेक ते आउणा हो सकदा। जिंदगी दे ये 3 पड़ावां च कोई ना लंघे। कोई बचपन च चले जाता है, पर जोबन मर जाहे क्या कीजे, कोई जवानी च चले गया, कोई बुढ़ेपे में चले गया। सतगुरु महाराज कहते ये जिंदगी का सफ़र है, तो सवास भी सफ़र करते पे आ, शरीर भी सफ़र करता पाया है। तो जे कुदरती तौर पर असीं देखीए कि जिंदगी बंदा बुढ़ेपे तक भी जींदा होवे, सतगुरु महाराज कहते बुढ़ेपे तो बाद विच की आ 10 बालतन 20 रवन 30 का सुंदर कहावे। 40
पुर होए 85 पग खिसी 60 के बुढ़ेपा आवी 70 का मतहीन 80 का विहार न पावे नवे का सहजा आसनी। सतगुरु महाराज कहते ये दिन ये जिंदगी जाती पई है उस पासे जिन्हों सतगुरु महाराज कहते कदे दृष्ट ना धारत। सतगुरु महाराज जी ने उदाहरण भगत कबीर साहब जी का शब्द है जी। भगत कबीर साहब कहते ने 12 बरस बालपन बीते जिंदगी के कहते 12 साल जिहड़े सी वो बचपन दे विच बीत गए। कह लगे 20 बरस कश तप ना कियो 20 साल अगले लंघे उनके विच भी कोई तप नहीं। अगे कह लगे 30 बरस कश देव ना पूजा फिर पछताना बिरद पाया। बचपन लंघ गया 12 साल कहते बचपन के लंघा दिते 20 साल जवानी के लंघा दिते 30 साल जिथों कहते उदों भी कोई जप तप ना किया फिर कहते बिरत पाया पछताना फिर पछतावा कुल रह गया बिरत पाया बिरद हो गया फिर पछतावा करता पाया। उदाहरण उन्होंने दी कहते सूके सरवर पाल बंधावे मीह पैंदा तो कहते मीह पिया होवे तो बंदा उदों वट्टां बन के आ जाए तो पानी रुक सकता है थोड़े चिर वास्ते खेत के विच। पर कहते मीह पैड़ के हट गया पानी निकल भी गया आसे पासे बन्नियां नूं निकल जाता है। कहता फिर कई लैके चले गया कहता मैं किसी ने पूछा किधर चलिया कहता मैं वट्टा मारन चलिया मैं पाल बंधन चलिया मैं उनके बन्ने बन्नण वास्ते चलिया। भगत कबीर साहब कहते ने सूके सरवर पाल बंधावे लुने खेत हथ वार करे। जो पानी की लोड़ सी ना खेत में उदों पानी नहीं दिता तो जो खेती सुक गई कोई बीज नहीं पिया कोई उनके विच रस नहीं पिया फल नहीं लगा बिल्कुल से खेती सुकी पई है। जो तो टाइम सी कि उन्होंने वढ़ लेंदे फल लग्या जां उदों नहीं कुछ भी किया उदम नहीं किया हुण खेती सुक गई है तो कहते हुण हथ दे विच ना लकड़ां टाहनियां वढ़दा है मोड़े वढ़दा है किकरां दे छापे धुंदा है तो कहंदा मैं तो वाड़ कर लग्या। सतगुरु महाराज पातशाह कहते ने कि जेकर देखो फिर पछताना केवल फिर पछतावा कोल हुंदा जे। जिन्नी देर तक सतगुरु महाराज कहते श्वास चलते आ शरीर चलते आ उन्नी देर तक नाम नहीं ना जपदा पिया। जिस वेले समा अंतला आ गया तो सतगुरु महाराज कहते कोशिश तो करनी है कि मैं नाम जप सकां तो फिर जपिया नहीं जाना। बाबा कबीर साहब कहते ने चरण शीस कर कंपन लागे चरण पैर शीस सिर हथ कर हथ चरण शीस कर कंपन लागे पैर भी हुण कंबदे पए ने तुरिया नहीं जाता सिर भी निगाह नहीं खलोंदी हुण सिर भी हिलदा रहिंदा है टिकदा नहीं एक जगह ते कंबदा रहिंदा है। कर कंपन लागे कर हथ हुण हत्थां दे नाल कोई चीज़ पढ़नी हुंदी है। बाबा फरीद साहब कहते ना कि अज फरीदे कुजड़ा सैको हाथी ओम ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀਏ ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਭਵਿਓਮ ਭੱਜ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਲਾਗੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁੱਜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 100 ਮੀਲ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਸੀਸ ਕਰ ਕੰਪਨ ਲਾਗੇ ਨੈਣੀ ਨੀਰ ਅਸਾਰ ਬਹੇ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਦਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ ਪਈ। ਚਰਨ ਸੀਸ ਕਰ ਕੰਪਨ ਲਾਗੇ ਨੈਣੀ ਨੀਰ ਅਸਾਰ ਬਹੇ ਜਿਹਵਾ ਬਚਨ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਸੇ ਤਬ ਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਆਸ ਕਰੇ। ਜਿਹਵਾ ਬਚਨ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਬਲਗਮ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਵਾ ਬਚਨ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਸੇ शुद्ध बचन साफ नहीं सुनाई देता कि की बोलिया तब दे धर्म की आस करे। फिर कहते बंदा उदों कहता मैं धर्म कमा ला तो सतगुरु महाराज कहते किवें उस वेले जदों धर्म कमाउण दा समा उदों तू कल्ला धन कमाउण वाले पासे लगे है।
ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਨ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਦੀ, ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬ ਨਾ ਭਜਸ ਭਜਸ ਕਬ ਭਾਈ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਅਬ ਨਾ ਭਜਸ ਭਜਸ ਕਬ ਭਾਈ, ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਪ ਲਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਹਿ ਸੋਈ ਅਬਸਾਰ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੋ ਨਾ ਪਾਵੋ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਦੇਹੀ ਦੇਖ, ਸੁਰੰਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰ। ਆਜ ਕਾਲ ਤਜ ਜਾਓਗੇ ਜਿਉਂ ਕਾਂਚਰੀ ਭੁਜੰਗ, ਸਰੀਰ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਪਈ ਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਟੱਠੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਪਲਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸੋਈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੰਗੀ ਪਹਿਰੀ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੀ, ਸੱਸਰ ਸੁਹੀਆ ਕਿਵ ਕਰੀ, ਨਿਵਨ ਨਾ ਜਾਏ ਥਨੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਨ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮਾਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰ। ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਜ਼ਾ ਇਹ ਹੁਕਮ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਨੇ ਉਹੇ, ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਲੱਦ ਗਏ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਨੇ ਉਹੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਆਖਦੇ ਆ, ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਖਿਤਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਖੱਲਸ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਫਨਾ ਕੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਕਬਾਲ ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਮਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਆਮਨ ਜਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੇ ਮਦ ਮੇ ਅਹਨਿਸ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨਾ। ਧਨ ਪੈਸਾ, ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਦਵੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਛ ਲੱਗਦੀ, ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ,
ਧਨ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਨਿਸ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨਾ, ਬੰਦਾ ਬਸ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦੇ ਨਿਤ ਪਾਰਜ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਿੱਥਿਆ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਬੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਤ ਜੇ ਲੱਗਾ ਗਿਰਵੜੀ, ਸਖੀਏ ਧੌਲ ਹਰੀ ਸੇਪੀ ਢੈਂਦੇ ਡਿਠ ਮੈਂ ਮੁੰਦ ਨਾ ਗਰਭ ਥਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਿਲੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਗਾੜੇ ਚੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਿਨਸਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਜੋ ਬੀਤਦਾ ਪਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦੇ ਨਿਤ ਪਾਰਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਮਿੱਥਿਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਪਿਆ ਏ, ਮਿੱਥਿਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮਿੱਥਿਆ ਦੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਿੱਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦੇ ਨਿਤ ਪਾਰਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰਹਿਣੀ। ਮਾਧਵੇ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਧਵ। ਮਾਧਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਪਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪ ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੀ ਏ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰਹਿਣੀ। ਭਜ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਦਿਨ ਨਿਤ ਰਹਿਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਜਪਨਾ ਕਰ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸ਼ਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਵਤ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬ ਵਿਕੇ। ਆਇਓ ਸੁਨਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੇ ਅਨ ਲਾਲਚ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪੁਰਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦੇ ਨਿਤ ਪਾਰਜ। ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸ਼ਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬਹੁਰ ਨਹਿ ਪਾਵੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਾ, ਜੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖੁਆਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੇ। ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੌੜੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਡੰਡਾ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਾਹਾਂ ਕੂ ਤੁਰਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋਢੜਾ। ਛਿੰਝ ਅਵੇਹਾ ਵਾਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨਮੜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕਿਉਂ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਏ, ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਅਗਾਹਾਂ ਕੂ ਤੁਰਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋਢੜਾ। ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਛਿੰਝ ਵੇਹਾ ਵਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਲ ਕਰ ਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਛਿੰਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੋਲਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਜਿੱਤ ਜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛਿੰਝ ਵੇਹਾ ਵਾਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨਮੜਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਘੋਲ ਕਰ ਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ, ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਤੀ ਲੜ ਐਕਤੀ ਘੁਲ, ਐਕਤੀ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਐਕਤੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਮੌਤ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਤਾ ਦੇ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸ਼ਰਨੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਖਿਦਰਾਨੇ ਦੀ ਢਾਬ, ਸਿੱਖ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਪਰਤ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਾਵਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਾਵੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਪੜਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੰਗ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਲ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਸਹਿਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਭਾਈ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਖਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਇਹ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ, ਪਰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਲੰਦੀ ਸੇ ਗੁਜਰਾ, ਮੈਂ ਪਸਤੀ ਸੇ ਗੁਜਰਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਰਾਜ ਦਿਵਾਇਆ। ਬੈਠਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੁਲੰਦੀ ਸੇ ਗੁਜਰਾ, ਮੈਂ ਪਸਤੀ ਸੇ ਗੁਜਰਾ। ਮੈਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਸਤੀ ਸੇ ਗੁਜਰਾ। ਪਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਿਆ। ਨੀਵੇਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਲਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਬੁਲੰਦੀ ਸੇ ਗੁਜਰਾ, ਪਸਤੀ ਸੇ ਗੁਜਰਾ। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते मैं जिधर से भी गुजरा मस्ती से गुजरा। मेरे अंदर खेड़ा सतगुरु महाराज कहते रहा, अंदर टिकिया रहा हर वेले। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के नेत्रों उस एक दिन भी इस तरह नहीं होया कि जल आया हो, पर मां सिंह गोद दे विच आ जी सतगुरु महाराज जी के नेत्रों जल सी। उन्हें जो सतगुरु महाराज जी ने जल पाया जी मां सिंह के मुख दे विच, उन्हें नेत्र खोले। सतगुरु महाराज पातशाह जी ने कहा कि मां सिंह मंग की मंगदा है। कहता सतगुरु महाराज असीं मरण तो बाद तो ये अरदास करते कि गुरु के चरण मिल जान। सतगुरु महाराज मैं और की मंगना, मैनू चरण की थां ते मैनू जिउंदियां गुरु की गोद नसीब होगी। अजे मैं श्वास नहीं त्यागी, अजे मैं जिउंदा पिया है,
ਲੋਕੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗ ਅੱਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬਦਾਵਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਾਵਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਵੱਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖ, ਬਦਾਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਲ ਡਿੱਗਿਆ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਉੱਥੇ ਪਾੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸ਼ਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿੱਤ ਜੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਪਦਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਚਾਰਤ। ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੌਣ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੰਕਾਰੀ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿੱਧ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ, ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਦ ਬਿਹਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਬਲਵਾਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਦ ਉਮਰ ਬਿਹਾਨੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਮਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਉਧਾਰ ਨਾਨਕ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਉਧਾਰ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ, ਆਗੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਆਨੰਦ ਲਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਣੀ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।